let me introduce our guest speaker for tonight, Mudassir Hussain Khan. He's an ex-cadet of first batch of Jhenaidah Cadet College, a retired Army officer, and a freedom fighter in the liberation war of Bangladesh. He escaped from Pakistan Military Academy, abandoning training as an officer cadet to participate in independence war of Bangladesh in 1971. Lieutenant Colonel Mudassir was sent on early retirement for speaking out against the malpractice and vices of the Army Chief of Staff, Lieutenant General Hussain Mohammad Ershad. Lieutenant Colonel Mudassir later served as a director of NSI, National Security Intelligence, for 5 years and is presently engaged in his own business. He's also running a nonprofit cancer hospital in memory of his beloved son, Musabbir Hussain Khan, who died of cancer. We are very sorry to hear that. So the hospital is engaged in providing treatment to poor cancer patients, creating awareness on cancer prevention and early detection. His special achievements, among many, we are going to speak of few. He received Gallantry Award, Bir Pratik, in recognition of special valor displayed in the War of Liberation. Awarded the first Sword of Honor as the best all-rounder officer cadet in newly independent Bangladesh. And I repeat again, he receives first Sword of Honor in newly independent Bangladesh. Created history in Pakistan Military Academy by being the junior most cadet to receive Best Debater Award among all cadets. Received recognition and special certificate for service to poor cancer patients through Musabbir Cancer Care Center from Rawa and Rotary clubs. Some of his special interests: he is a volunteer in many social works, organizing and participation in interfaith discussion and other scholarly seminars. He's an avid reader, enjoys writing and speaking in print, electronic, and social media. He told me that he likes listening to music, but as far as I know, he's also enjoy singing. And that is occasional singing in household gatherings of friends and relatives. Hopefully today, after the session, when we do the adda or hangout, we get to hear him a little more. What I understood is Hemant is one of his favorite singer. So hopefully we'll get to hear him soon on that. A bit of his family. Colonel Mudassir and his wife are blessed with 2 sons and a daughter. Second child, Musabbir, left the world a little early. We are very sorry to hear that. And he actually, the Cancer Institute, he named after his deceased second child. Other 2 children are married and presently residing in USA with their families and spouses and in respectable jobs. Incidentally, Saida Mustari Khan, wife of Colonel Mudassir, and both of their children are accomplished singers and music lovers, besides being highly successful in their respective areas. Hopefully this gave you a little bit understanding of who is our guest speaker for tonight. In today's talk, we'll try to understand and get an explanation and learn from him a preview or brief overview of cadet college life in brief, background for joining to the PMA, Pakistan Military Academy,
and then also reasons for joining in PMA, then reasons for deserting PMA, and then escaping. I think this escaping part from Pakistan to Bangladesh to join the war will be very exciting. We want to know all the details, what happened. Definitely everybody is very eager to hear you on that. And then joining the Liberation War and his involvement in the war. Then role of India and other nations. And then also he says, I don't like talking about myself, but I requested him that please also talk about yourself, because if you do not talk about yourself, how would we know? I know your family knows your friends, but many people do not know. So he doesn't like talking about himself, but I requested him and he will talk about himself. At the same time, he said, I'd rather talk about the stories from the unsung heroes of the war, those who never remember. So definitely we are also going to hear from him about those unsung heroes who added all their contribution for the freedom of Bangladesh. So with that, I am very, very happy and excited and feel privileged to welcome our guest speaker for tonight. And I think he's eagerly waiting. You can see him. So let us welcome Lieutenant Colonel Mudassir Hossain Khan, retired Bir Pratik. With that, I would hand over the mic and request Colonel Mudassir Hossain Khan to start his session. Before you start, many people joined a few minutes ago. I would like to remind them that this session is being recorded and will be shared in public media. So please go ahead, unmute yourself so we can hear you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. আমি সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি আজকে আমাকে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে কিছু বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপস্থিত সবাইকে, বিশেষ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ যা আজ পর্যন্ত দেশে সুনাম বহন করে আসছে ছাত্রদের ফলাফলের উপরে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার সহপাঠী, আমার সতীর্থ যারা আছে তারা উপস্থিত, তাদের কাছে এবং উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতা এবং দর্শক বৃন্দদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি প্রারম্ভেই একটু উল্লেখ করতে চাই যে আজকে থেকে 2-3 সপ্তাহ পূর্বে আমাদের আবার ক্লাসের যারা সহপাঠী ছিল, সতীর্থ যারা ছিল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের, আমরা একটা স্মরণ সভার আয়োজন করি কলেজ ডে উপলক্ষে। এবং সেই স্মরণ সভায় আমাদের সহপাঠী যারা আমরা কিছু স্মৃতিচারণ করলাম কলেজের প্রথম দিকের দিনগুলোর উপরে। এবং সেই সাথে যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, আমাদের ক্লাসের অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররা, আমাদের শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা কর্মচারী, তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য আমরা একটা দোয়া মাহফিল আয়োজন করি। তো সেইখানে আমাদের বন্ধু আরো 2-3 জনের সাথে, শফিক, তোমরা হয়তো অনেকে জানো, আমাদের ফাজবা শফিক, সৈয়দ মাহমুদ আলী, তাদের কিছু লেখা ছিল কলেজে নিয়ে। আর আমাকে বলা হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে একটি লেখা দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে আমার রোল সম্পর্কে। আমি ছোট্ট একটা অতি সংক্ষেপে একটা লেখা দিয়েছিলাম এবং সেই লেখা অনেকেই পড়েছে এবং পড়ার পরে সেটা ধারাবাহিকতা দেই আমার কিছু কলেজের বন্ধুরা, ছোট ভাইয়েরা আমাকে প্রস্তাব পাঠায় আজকের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেকেন্ড থেকে সর্দার কামরুল হাসান, যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছিল, আমাকে বলেছিল প্রথম, ফলোড বাই আজকে যে অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক এবং সমন্বয়কারী মডারেটর
18 থেকে সোহেল, স্ট্যালিন। তো আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি অন্যান্য সবার কিছু দ্বারা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল লেখার জন্য। আজকের বিষয় হচ্ছে, আমাকে যে বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে বলা হয়েছে, বক্তব্য রাখার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে লিবারেশন ওয়ার এন্ড আই, বাংলায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ এবং আমি। এই বিষয়টা অত্যন্ত একটা কঠিন বিষয় এবং আমি মনে করি কষ্টসাধ্য। অনেকে এটা অবশ্য সহজভাবে নিতে পারে, অনেকে হয়তো সহজভাবে কথা বলে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। আমি এটা ঠিক সহজ মনে করি না, এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আমার মনে পড়ে, খুব একটা ফেমাস একটা উক্তি, যেখানে উনি বলেছিলেন, সহজ কথা সহজভাবে বলা সহজ নয়। তো আমি এটার সাথে একমত, সহজ নয়, বিশেষ করে যখন সেই বক্তব্যের মধ্যে নিজে কীর্তিকলাপ সংযোজিত হয়। কারণ আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো কাহিনী যখন লিখি বা বক্তব্য রাখি এবং যেটার সাথে আমার নিজের কর্মকাণ্ড জড়িত হয়, সেখানে আমরা অনেক সময় নিজের ঢোক ডাল দিয়ে বেশি পিটাই এবং হয়তো আমরা অনেক সময় সীমা লঙ্ঘন করি, অতিরঞ্জিত করে নিজের কর্মকাণ্ড ফলো করে দিই এবং তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় শ্রুতিকটু এবং অগ্রহণযোগ্য। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এবং আমাদের বাদ দিয়ে আমি এবং আমাকে নিয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তো আমরা তো রক্ত মাংস করা মানুষ, সেই জন্য আমাদের মাঝে আমার খুব ভয় হয় নিজেকে নিয়ে কথা বলা বা লেখার। আমি পারতপক্ষে এখান থেকে দূরে সরে থাকি আর কি। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, এই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, অনেক বই লেখা হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত এবং আমার কাছে বেদনাদায়ক মনে হয়, বেশিরভাগ বই হয়েছে ব্যক্তি পূজা, ব্যক্তি প্রশংসা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে, যারা লিখেছে তাদেরকে নিয়ে। সেটা আমি মনে করি বাঞ্ছনীয় নয়। এবং তাই আমি স্ট্যালিনকে বলেছিলাম, কামরুলকে বলেছিলাম, সাদ্দাম কামরুল হোসেনকে, যে আমি এটা থেকে বিরত থাকতে চাই, আমি সেই একই অপরাধী হতে চাই না। যাই হোক, যেটা আজকের মডারেটর বলেছে, কিছু তো কথা বলতেই হবে। তা আমি সংক্ষেপে আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবো, যেগুলো উল্লেখ করেছে স্ট্যালিন। বাকিটা যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা বলবো, যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি যতটুকু আমার স্মরণ পড়ে, অন্যান্য যারা আছে, যাদের বলা হয়েছে আনসাং হিরো, তাদের নিয়ে কথাবার্তা বলবো। প্রারম্ভে যে জিনিসটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আমাদের যে বিষয়টা আমি উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে, আমার সম্বন্ধে কথা বলার চেয়ে আমার মনে হয় যারা শ্রোতা তারা বেশি শুনতে চায় অন্যান্য যোদ্ধাদের, অন্যান্য সহকর্মীদের কথা আর কি। কারণ আমি মনে করি যে আজকে আমি হয়তো তো স্বীকৃতি পেয়েছি, আমার তো অনেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের সাথে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল যারা আমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি অবদান রেখেছে, কিন্তু তারা স্বীকৃতি পায় নাই, পদকবিহীন হয়তো স্বীকৃতি পায় নাই। সুতরাং তাদের প্রতি আমার মনে অবমাননা করা হবে যদি আমি তাদেরকে বেশি করে প্রাধান্য নাই কথা না বলি। সেই জন্যই আমি আজকে তাদেরকে নিয়ে বেশি কথা বলবো। তবে যেটা আমি বলেছি, আমার সঙ্গে কিছু কথা আমি বলবো, কিভাবে মিলিটারি একাডেমি গেলাম, কিভাবে পালিয়ে এসলাম, যুদ্ধে কোন কোন জায়গায় অংশগ্রহণ করলাম, বিস্তারিত নয়, সংক্ষেপে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে, যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছে, অনেকে প্রাণহানি হয়েছে, অনেকের অঙ্গহানি হয়েছে, এবং অনেকেই তাদের মধ্যে আজ অব্দি বেঁচে আছে যারা, তারা অনেকেই খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণাকাতর জীবন অতিবাহিত করছে। সুতরাং তাদের কথা যখন মনে পড়ে আমার হৃদয়টা আসলে ব্যথিত হয়ে পড়ে, তখন মনে হয় তাদের নিয়ে বেশি বেশি কথা বলি। সেই জন্য আমি প্রারম্ভেই আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যদি আমি মাঝে মধ্যে কিছু আবেগপ্লুত হয়ে কোনো কথাবার্তা বলি। তাহলে আমি যেটা সোহেল উল্লেখ করেছিল, আমি প্রথমে আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কোর সম্বন্ধে কথা বলি। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা ফার্স্ট এনটিকে আমরা যারা ছাত্র ছিলাম,
আমরা 1964 সালে কলেজে যোগদান করি এবং দীর্ঘ 6 বছর প্রশিক্ষণের পরে আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে যাই। তো আমার ইনফ্যাক্ট শৈশবকাল থেকে আমার একটা লালিত স্বপ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে শিক্ষকতা করা। আমার ইচ্ছে ছিল তাই, এবং সেই কারণেই আমি বের হয়ে গিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্সে যোগদান করি। ছাত্র খুব বেশি একটা ভালো ছিলাম না, তবে খুব খারাপ ছিলাম না। আমাদের এখানে শফিক আছে, যাকে আমরা ওয়াকিং এনসাইক্লোপিডিয়া বলতাম। অন্যান্য ছাত্র যারা আছে তাদের মতো তো মেধাবী ছিলাম না, মোটামুটি ভালোই ছিলাম, রেজাল্ট ভালো করেছে, তাই ভাবলাম ইকোনমিক্সে জয়েন করে শিক্ষকতা করবো। কিন্তু সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়নি, কারণ আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র অনেকটা ফান করেই আর কি যোগদান করলাম আইসিডিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, টিকে গেলাম। এখন সমস্যা হলো টিকে যাওয়ার পর কি করব, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা কন্টিনিউ করব নাকি আর্মিতে যোগদান করব। আমার ইচ্ছা ছিল অবশ্যই ইউনিভার্সিটিতে থাকা, পড়াশোনা করা, শিক্ষকতা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পরিবারে তখনকার পাকিস্তান ডিফেন্সে অনেক সদস্য ছিল, আমার ভাই, আমার চাচা, মামা, খালু অনেকেই ছিল। তারা অনেক চাপাচাপি শুরু করলেন। পাকিস্তান আর্মি তখনকার দিনে খুব সম্মানজনক, তাড়াতাড়ি সেটেল হয়ে যাওয়া, ভালো চাকরি পাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তাদের চাপে পড়ে অনেকটা বাধ্য হয়ে জয়েন করতে হলো। তো আমরা 1970 সালে আমার ঠিক স্মরণে খুব সম্ভবত নভেম্বরের দিকে, অক্টোবর নভেম্বরের দিকে আমরা পাকিস্তানের দিকে একাডেমিতে জয়েন করার জন্য রওনা দিই। আমাদের সাথে আমার কলেজের আমার সহপাঠীদের মধ্যে আরো অনেকজন ছিল, আমার মনে হয় প্রায় 14-15 জন হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্যাডেট কলেজে অনেকেই যোগদান করেছিল। এই প্রথম 4টি ক্যাডেট কলেজের সমস্ত ক্যাডেট একত্রে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে জয়েন করলো ক্যাডেট হিসাবে। আমাদের সংখ্যা প্রায় 50 থেকে 60 জন ছিল, যতটুকু আমার মনে পড়ে। আমরা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থাকাকালে বাঙালিরা, বিশেষ করে ক্যাডেট কলেজে, এবং আমি বিশেষ করে গর্ব করে বলবো আমাদের ঝিনাতে ক্যাডেট যারা ছাত্র ছিলাম আমরা আমাদের অনুপস্থিতি, আমাদের উপস্থিতি, আমাদের বিচরণ সগর্বে এবং সগৌরবে আমরা প্রতিফলিত করছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই। কেন আমাদের সংকল্প ছিল আমরা দেখাবো আমরা বাঙালি শুধু হিসেবে না, ক্যাডেট কলেজ এবং ঝিনাতে ক্যাডেটের ছাত্ররা সবার চেয়ে আগে আছে, এগিয়ে আছে সব দিকে, এবং তাই প্রমাণ করেছি আমরা যতদিন আমরা ছিলাম এখানে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলাতে, বিভিন্ন কৌশল অ্যাক্টিভিটিসে, শারীরিক প্রশিক্ষণে, সব জায়গায় আমরা এগিয়ে ছিলাম। এই যখন অবস্থা, তখনই সূচনা হলো ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বাঙালি জাতির উপর সেই বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করে 25শে মার্চ রাতে। আমি তখন সেকেন্ড টার্মে, আমাদের কোর্স হয় 4টা টার্মে, এক একটা টার্ম 6 মাস করে। তা আমরা প্রথম দিকে সমস্ত খবর না পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে আমরা ধীরে ধীরে অন্যান্য খবর পেলাম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে, বিশেষ করে গোপনে বিবিসির পূর্বপ্রচারিত সংবাদ পেলাম। এবং প্রথমে আমরা উজ্জীবিত হলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই 7 মার্চের ভাষণ শুনলাম। এটা পুনঃপ্রচারিত করেছে বিবিসিতে কয়েকবার। তারপরে আরো পুনর্জীবিত সাহস জোগালো যখন আমরা তদানীন্তন মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা শুনলাম, নিজ কানে আমরা কয়েকবার শুনলাম। এই 2 ভাষণ শোনার পরে এবং পাকিস্তান আর্মির হত্যাযোগ্য কাহিনী শোনার পরে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি হলো না। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেই সেনাবাহিনী তাদের নিজ দেশের নিরস্ত্র এবং অসহায় নাগরিকদের উপরে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সব মানুষের উপর নিজ পায়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে পারে, সেই সেনাবাহিনীতে চাকরি করার হচ্ছে আমাদের জন্য মহাপাপ। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখানে আর নয়, আমরা বেরিয়ে যাব, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব, মুক্তিযুদ্ধে যারা যুদ্ধরত তাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের স্বাধীনতা আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরে তারপর তো আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে, প্রস্তুতি করতে হবে। আমি
সেই জন্য আমার সহপাঠী যারা আছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে আমাদের ক্লাসমেট যারা ছিল, অন্যান্য কলেজ ছিল, তাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম। এবং আমাদের বাঙালি যারা অফিসার ছিল ওইখানে শিক্ষক হিসেবে ইনস্ট্রাক্টর, তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। প্রথম দিকে অনেক ক্যাডেটরাই আমাদের সহপাঠী, অন্যান্য কোর্সের যারা সিনিয়র যারা ছিল টার্মে, তাদের সাথে বাংলাদেশ যোগাযোগ করলাম, অনেকেই সাড়া দিয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যজনক কারণে আমি জানি না, অফিসারদের যাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, বাঙালি অফিসার, তাদের কাছে খুব বেশি একটা উৎসাহ পাইনি। বরঞ্চ তাদের অনেকেই আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছিল এই বলে যে এটা একটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ, এটা মাথা থেকে তোমরা ঝেড়ে মুছে ফেলো। তো আমরা যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কয়েকজন, প্রাথমিকভাবে প্রায় 8 থেকে 10 জন হবে আর কি, তার মধ্যে আমাদের ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা বেশি ছিল, আমার ক্লাসমেটদের, আরো কিছু ছিল অন্য ক্যাডেট কলেজে, ক্যাডেট কলেজ ছাড়াও কয়েকজন ছিল। আমরা ছিলাম অটল, নাম হচ্ছে যা হবার হবে, আমরা পালিয়ে যাবই। তো সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমরা উইকেন্ডে আমাদেরকে ছুটি দেওয়া হতো মিলিটারি একাডেমি থেকে। আমাদের সবচেয়ে কাছের শহর ছিল অ্যাপ্টাবাদ, কাকুল ছিল আমাদের মিলিটারি একাডেমি, তারপর সে অ্যাপ্টাবাদ শহর ছিল। তো অ্যাপ্টাবাদ শহরে আমরা এক শনিবার, খুব সম্ভব এপ্রিল মাসের শেষের দিকে, আমরা রওনা হয়ে গেলাম। এবং আমাদের হাতে কিছু ছিল না, একটা ছোট্ট একটা ব্যাগ সবার হাতে ছিল। সেই ব্যাগে কিছু কাগজপত্র জড়িয়ে 2-1টা কাপড় ছিল, তাই নিয়ে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। আমাদের মাথায় তখন অন্য কোনো কিছু কাজ করে নাই, উদ্দেশ্য হলো বেরিয়ে যাওয়া, কারণ সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তো অ্যাপ্টাবাদ শহরে পৌঁছলাম। সেখানে যাওয়ার পর একটা রেস্টুরেন্টে বসে আমরা আলোচনা করলাম সেদিনই বিকালবেলা, এবং সিদ্ধান্ত হলো আমরা সেখান থেকে ওই দিনই লাহোরের পথে রওনা দিব। ইচ্ছে ছিল লাহোরে গিয়ে আমরা বর্ডার পার হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তো সেই পরিকল্পনা নিলাম, আলোচনা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সেই গ্রুপ থেকে প্রায় অর্ধেকই সবাই তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ফেরত গেল, এবং আমরা তখন রয়ে গেলাম মাত্র 5 জন। যারা ফেরত চলে গেল তাদেরকে আমি কখনো দোষী করি না, কারণ তাদের এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ছিল, তাদের হয়তো নিজস্ব কোনো ব্যক্তির কারণে যেতে হয়েছে। তো যাই হোক, আমরা এখান থেকে 5 জন রওনা দিলাম লাহোরের পথে। লাহোরে আমরা কিছুটা চেষ্টা করেছিলাম বর্ডার পার হয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সেটা সফল হয় না। এই জন্য আমরা জানতে পারলাম যে বেশ কয়েকটা বাঙালি অফিসার এবং পরিবার পার হওয়ার সময় ধরা পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান আর্মিতে, এবং তাদেরকে অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেককে আবার কারাবাসে পাঠানো হয়েছে। সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে সেখান থেকে আমরা রওনা দিলাম ইসলামাবাদের পথে। কারণ ছিল ইসলামাবাদে আমাদের শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত মিস্টার রৌফ, আমাদের ক্লাসমেট তারা সবাই জানে, তোমরা জুনিয়র অনেকে হয়তো পেয়েছে, অনেকে পাওনি। উনি এখন চলে গেছেন, ইন্তেকাল করেছেন। আমাদের খুব প্রিয় শিক্ষক ছিলেন, উনি আমাদের খুব সময় কেমিস্ট্রি পড়াতেন। তো ওনার কাছে গেলাম ওনার বাসায় পরামর্শ নেওয়ার জন্য। তো উনি ভালোবেসে আমাদেরকে খুব বেশি একটা উৎসাহ প্রদান করলেন না। উনি বলেন যে যাওয়াটা রিস্কি, তোমাদের হাতে তো পথে ধরা পড়তে পারো, তোমাদেরকে মেরে ফেলা হতে পারে, অনেক কিছু বললেন। তো সেইখান থেকে আমাদের 5 জনের মধ্যে 2 জন আবার ফেরত গেল, তা রয়ে গেলাম আমরা 3 জন মাত্র। তো 3 জন আমরা তখন ঠিক করলাম আমরা তো আর ফেরত যাব না। তো সেখান থেকে আমরা করাচির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। করাচিতে গেলাম। সেই 3 জনের মধ্যে ছিল, এখন আমি নাম বলতে পারি, আমি ছাড়া 2 জন ছিল আমারই কোর্সমেট, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব, বীর প্রতীক, সু ক্যাডেট কলেজের না, রংপুর থেকে পড়াশোনা করছে, ঢাকা পড়াশোনা করেছে, আজ অব্দি সে বেঁচে আছে। এবং তার সাথে আরেকজন ছিল আমাদের এক কোর্স সিনিয়র 46 লং, আমরা ছিলাম 47 লং কোর্সে, 46 লং কোর্সের লেফটেন্যান্ট, শহীদ লেফটেন্যান্ট এমদাদ বীর উত্তম। এই অসম সাহসী যোদ্ধা সম্পর্কে আমি পরে যদি সুযোগ পাই কিছু কথা বলবো আর কি। তো এমদাদ ছিল এক্স এয়ারফোর্সের, এয়ারফোর্স থেকে সে সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে যোগদান করে। এমদাদই ইনফ্যাক্ট আমাদের সমস্ত যোগান দিয়েছে করাচিতে, তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ছিল। তো আমরা করাচিতে রিগ রোড বলে একটা জায়গা ছিল এয়ারপোর্টের কাছে, সেখানে আমরা
অনেক ভিতরে একটা জায়গার মধ্যে ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে আমরা সময় কাটিয়েছি তিনজনই। এবং এমদাদি বিশেষ করে আমাদের পাকশাক করে খাওয়াতো। আমরা ওখানে প্রায় 1 মাস অবস্থান করি, সুযোগ খুঁজে কিভাবে পার হয়ে যায়, বের হয়ে যায় বা বাংলাদেশ যুদ্ধে রওনা দেওয়া যায়। এবং আমাদের টাকা পয়সা যোগান করেছে বাঙালি যারা ছিল এখানে, বাঙালি অফিসাররা, বাঙালিরা। তো আমরা প্রথম দিকে চেষ্টা করেছিলাম আমরা নদী পথে দুবাই গিয়ে সেখান থেকে আমরা ইন্ডিয়াতে পাড়ি দেব। তো সেটা প্রায় ফাইনালাইজ হয়ে গেছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে কয়েকজন বাঙালি পরিবারকে ওই যারা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কুসম মারবাড়ি তারা টাকা নিয়ে আবার ধরিয়ে দিয়েছে। তো সেটা আমাদের পরিত্যাগ করতে হলো। বাট এদিকে তো সময় পার হয়েছে, প্রায় 1 মাস হয়ে গেল করাচিতে। অবশ্য আমাদের কিছু কাজ হয়েছে, আমাদের হাঁটা চলা এই 2 বছর বা 2.5 বছর সময় আমাদের স্টাইল কিছু চেঞ্জ, চুল বড় করেছে, দাড়ি গোপ গজিয়ে গিয়েছে। তা আমরা বললাম যে করে আমাদের যেতেই হবে। তো কিছু না উপায় দেখে শেষ পর্যন্ত আমরা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন PI তে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুব কঠিন ছিল সিদ্ধান্তটা, টিকিটও পাচ্ছি না, আমরা ধরা পড়তে পারছি না। তখন ইস্ট পাকিস্তানে বসবাসরত একটা পরিবারে কয়েকজন লোক, তাদের ফেরত আসার কথা ছিল ইস্ট পাকিস্তান, ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে, করাচি থেকে। তাদের কাছ থেকে জানা গেল তারা যাচ্ছে না। তখন তো পাসপোর্টের দরকার ছিল না, একই দেশ। তা আমরা তাদের টিকিটগুলো তাদের নামে কিনে নিই এবং অনেক চড়া মূল্যে। সেই টিকিটগুলো নিয়ে আমরা রওনা দিই আল্লাহর নাম নিয়ে। তখন আমাদের কিছুটা ডিসগাইজ, ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল, চুল লম্বা করে, দাড়ি ঘন করে, মুখটা অন্যরকম করে গিয়ে। তো আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে PA তে উঠে গেলাম। তো PA তে উঠার পরে মানে দুর্ভাগ্যবশত আমার পাশেই বসে ছিল আমার এক সিনিয়র কোর্সমেট, যে অলরেডি কমিশন হয়ে গেছে এবং সে ইস্ট পাকিস্তানে যাচ্ছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পাকিস্তান আর্মির পক্ষ থেকে। আমি তো ভাবছিলাম যে কোনো সে যদি আমাকে দেখতে পারে তাহলে তোমার যাওয়া হবে না, আমার হয়তো তো নির্ঘাত হয়তো মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, কারাবাস যেতে পারে। আল্লাহ সহায় ছিল, আল্লাহর ইচ্ছে ছিল আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ধরা পড়লাম না আমরা কেউই। তো আল্লাহ রহমতে আমরা চলে গেলাম ঢাকায়। ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলাম, এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস নিলাম মুক্ত বাতাসে। তবে যাওয়ার পথে রাস্তাঘাটে অনেক লাশও দেখেছি, রিক্সা উপরে লাশ পড়া দেখেছি। তখনও সেই তো আমরা যখন গেলাম তখন মে মাসের শেষের দিকে। তো সেখান থেকে আমরা সরাসরি TNT কলোনিতে কর্নেল মাহবুবের আত্মীয় ছিল, সেই বাসে অবস্থান করি। একটি রাত, শুধু 2টি রাত। সেখানে গিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা আগরতলায় অন ফুট রওনা দিব। তো যাওয়ার আগে আমি শুধু আমার বন্ধু ক্লাসমেট এমদাদ সাথে একটু দেখা করেছিলাম, ওর বাসা মা জানা ছিল শান্তিনগরে। আমি আমার ব্যাগ, কিছু কাগজপত্র ওর বাসাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে বলি তুই আমার ব্যাগটা, আমার ছোট চাচা থাকেন, উনি এক্স আর্মি অফিসার ছিলেন, পাকিস্তান আর্মিতে রিটায়ার্ড, ওনার বাসায় পৌঁছিয়ে দিবি। আমি ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে, তার আগে নয়, 3 দিন সময়কে দিয়েছিলাম। তো 3-4 বা 1 সপ্তাহ পরে পৌঁছিয়ে দিবি, কারণ আমি জানি যে যদি আমার চাচা জানতে পারেন হয়তো আমাকে খুঁজে বের করবেন, আমার যাওয়া হবে না। তো যাই হোক, এমদাতে সেটা পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা সেখান থেকে অনফুটে আমরা প্রায় 1 সপ্তাহ পরে আমরা আগরতলা গিয়ে পৌঁছলাম। আগরতলা বেশি তো আমাদের উল্লাস যে শেষ পর্যন্ত যোগদান করতে পারছি মুক্তিযুদ্ধে। তো আমাদের সবচেয়ে বেশি হতো উল্লাসের কারণ ছিল যে আমরা এর মধ্যে শুনতে পেয়েছিলাম যুদ্ধের কিছুকাল পরেই, হয়তো এটা রিউমার ছিল বা প্রপাগান্ডা ছিল, পাকিস্তান আর্মি মেজর জিয়া নিহত হয়েছেন। তো আমরা বেশ কিন্তু মর্মাহত হয়েছিলাম। তো যাওয়ার পরই, ক্রস করার পরেই প্রথম আমি যে অফিসকে দেখতে পেলাম সেটা ক্যাপ্টেন আব্দুল গফফার বীরুত্তম, কিছুদিন আগে মারা গেছে, অসম সাহসী একজন অফিসার, বাঙালি অফিসার। তারপরে যে আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, ক্যাপ্টেন গফফার নিয়ে গেলে, সেখানে প্রথমেই দেখা করলাম তদন্ত মেজর জিয়া। তো উনি আমাকে দেখে আমাদের 3 জনকে জড়িয়ে ধরলেন। সেখানে মেজর শকত, পরবর্তী যে জেনারেল শকত মারা গিয়েছেন, আরো অনেক অফিসার থেকে দেখা হলো। আমরা এখানে 2-3 দিন সময় কাটালাম। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, কারণ এটা 9 মাসের যুদ্ধ, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টায় বলাটা খুব কঠিন কাজ। আমি প্রথমেই বলেছি যে আমার কীর্তি কাহিনী আমি কিছু কম বলবো। তো থাকার পরে সেখান থেকে
আমাদেরকে জেড ফোর্সে নিয়ে যাওয়া হলো, যেটা কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়া, তখন বোধহয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছেন, পদবি দেওয়া হয়েছে ওনাকে। এবং ওইটাই ছিল জেড ফোর্সের প্রথম রেগুলার একটা ব্রিগেড, যেখানে 3টা রেগুলার ব্যাটালিয়ন ছিল আর কি, ফার্স্ট বেঙ্গল, থার্ড বেঙ্গল এবং 8 বেঙ্গল। তো আমাকে 8 ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদানের জন্য বলা হলো, সেখানে আমি যোগদান করলাম। আমাদের ওইখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো মেঘালয় রাষ্ট্রের তুরা যে রাজধানী ছিল তার অন্তর্গত একটা জায়গার নাম ছিল তেলঢালা। আমার এখানে একজন জয়েন করেছে, আমার একজন সহযোদ্ধা, সে হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ, ও এখানে দেখলাম জয়েন করেছে, সেও আমাদের সাথে ছিল, অবশ্য বাইরে থেকে যোগদান করেছিল আর কি। ওর কাহিনী সেদিনকে শুনছিলাম, তখন মনে পড়লো অনেক ঘটনা। তো তেলঢালাতে গেলাম, সেখানে 8 বেঙ্গলে জয়েন করলাম, আমাকে একটি কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। এই হলো মুক্তিযুদ্ধ জয়েন করা পর্যন্ত। এর পরবর্তীতে আমি সংক্ষেপে আমাদের কিছু যুদ্ধের কাহিনী যেখানে আমি ইনভলভ ছিলাম বলবো। তার আগে একটু ছোট্ট একটা ব্রেক নিতে চাই। সোহেলের সে পরামর্শ অনুযায়ী একটা প্রস্তুতি যেতে পাই, যেটা পোলিং করা হবে। তো প্রস্তুতি কি সোহেল তুমি করবে না আমি করব? প্রশ্নটা পোলিংটা রেডি আছে, কোনটা করব? আমি মানে প্রথম প্রশ্নটা যেটা করতে চাই সবার কাছে, আমি অনেকে জানে আর কি, সেটা হচ্ছে আপনারা কি কি বলতে পারেন যে বাংলাদেশে কিন্তু 2টা পতাকা ছিল প্রথম দিকে একটা পতাকা ছিল যেটা বাংলাদেশের ম্যাপ লেখা ছিল, দেওয়া ছিল, কিন্তু সেটা পরবর্তীতে পরিবর্তন করে বর্তমান যে পতাকা আছে সেটাই আপনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই পুরাতন পতাকাটা যেটার মধ্যে ম্যাপ খচিত ছিল, সেই পতাকাটা পরিবর্তন করে কবে সেই বর্তমান পতাকাটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। থ্যাংক ইউ মুদাসসির ভাই, আমি পোলটা ওপেন করেছি। সো আপনি এটার অ্যারাউন্ডে কথা বলতে থাকুন, আর সবাই দর্শকদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা পোলটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের চয়েসটা ক্লিক করুন। আর মুদাসসির ভাই আপনি এর মধ্যে একটু পানি খেয়ে নিতে পারেন if you want। জি, সো আমাদের পোলিং চলছে। সোফার দেখা যাচ্ছে যে 22% 21শে ফেব্রুয়ারি 1974 বলেছে, 35% বলেছে 16 ডিসেম্বর 1973, 46% বলছে 17 জানুয়ারি 1972 এবং 8% বলেছে 26 মার্চ 1971। আমরা আর কয়েক সেকেন্ডের জন্য পোলিংটা খোলা রাখছি, এন্ড দেন আপনি রেজাল্টটা ঘোষণা করতে পারেন as soon as আমরা এই পোলিংটা শেষ করি। আমরা আর কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করছি আমাদের দর্শকদের জন্য, তারা যেন চয়েসটা করতে পারে। ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন পোলিংটা শেষ করছি এবং আমরা এই রেজাল্টটা শেয়ার করব। সো পোলিংটা শেষ হলো, তাতে দেখা যাচ্ছে যে 9% বলেছে 26শে মার্চ 1971, 50% বলেছে 17 জানুয়ারি 1972, 25% বলেছে 16 ডিসেম্বর 1973 এবং 16% বলেছে 21শে ফেব্রুয়ারি 1974। আমি রিকোয়েস্ট করছি মুদাসসির ভাইকে রেজাল্টটা নিয়ে কিছু বলার জন্য। এটার সঠিক উত্তরটা হচ্ছে 17 জানুয়ারি 1972। শুনতে পাচ্ছে সবাই? জি শুনতে পাচ্ছি। এই অ্যারাউন্ডে আর অন্য কিছু বলবেন? না ঠিক আছে, কারণ আমাদের কথা আরো বলতে হবে, আমরা পরবর্তীতে আরো কয়েকটা প্রশ্ন রাখতে পারি আমরা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, প্লিজ কন্টিনিউ। তো আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার ইনভলভমেন্ট যেসব রণক্ষেত্রে ছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো। আমি যখন 8 বেঙ্গলিকে জয়েন করলাম, সেখানে কমান্ডার ছিলেন 8 বেঙ্গল কমান্ডার ছিলেন লেট ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম। এই দুঃসাহসী অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধার সম্বন্ধে 2-একটা কথা না বললেই নয়। এবং সৌভাগ্যবশত উনি আমার যুদ্ধকালীন সময়ের কমান্ডার ছিলেন। পরবর্তীতেও আমি ওনাকে
ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে পেয়েছি, যেখানে আমি ব্রিগেড মেজর ছিলাম 46 ব্রিগেডে, ঢাকাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেডে। এবং আর্মি থেকে আমি পদচ্যুত হওয়ার পরে, রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পরেও আমি ওনার সাহচর্য পেয়েছি। কয়েকটা কথা বলতে পারি। অনেক মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু এরকম অসম সাহসী মুক্তিযুদ্ধ আমার খুব চোখে পড়েনি। কেন বলছি, আমি যে কটা আপনার যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণ করেছি ওনাকে নিয়ে, এবং তাছাড়া আমাকে ছাড়া যাদের সাথে উনি অংশ, তাদের কাছে শুনেছি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে, কোনো ব্যাটলে, কোনো ফ্রন্টে কমান্ডার হিসেবে উনি কখনো পিছনে ছিলেন না। সমস্ত র্যাঙ্কের লোক, যে সিপাহি বলেন, অফিসার বলেন, তারা সবসময় ছিল পিছনে, এবং উনি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সবসময় সম্মুখে ছিলেন, সবসময়। এটা একটা ব্যাপার। তারপর হইতেছে উনি সৈনিকদের প্রতি তার অধীনস্থ যারা কর্মকর্তা ছিলেন এবং সৈনিক ছিলেন, তাদের প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসা আমি দ্বিতীয় আর কাউকে দেখতে পাইনি। তারপর ছিল তার সততা, তার সাথে অসীম ভালোবাসা, এবং তার হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা। এতগুলি গুণের সমন্বয় কোনো ব্যক্তির মধ্যে আমি খুঁজে পাইনি। আমার তার কথা স্মরণ করলে আমার অশ্রুসিক্ত হয়ে চোখ। আল্লাহ তাকে ভেস্তে নিশ্চিত করে, উনি মারা গেছেন আজকে থেকে প্রায় আমার মনে হয় 10-12 বছর আগে, 70 বছর বয়সে মারা গেছেন। আই মিস হিম এভরি মোমেন্ট। একটা ছোট্ট কাহিনী বলি, সেটার সাথে আমার যুদ্ধে প্রথম রণক্ষেত্র করতে, আমরা তেলভারতে যাওয়ার পরে ছোটখাটো প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু ছোট ছোট ব্যাটেলে অংশগ্রহণ করি, অ্যাম্বুশ, হিট অ্যান্ড রান, এগুলো। তো সবচেয়ে প্রথম যেটা আমাদের, আমি শুনেছি যে আমি স্টাফ কলেজে জয়েন করতে পারিনি, তার আগে আমার রিটায়ারমেন্ট হয়েছিল। স্টাফ কলেজ যেটা একটা শিক্ষণীয় একটা যুদ্ধক্ষেত্র, যেটা ওদেরকে বলা পড়ানো হয়, সেটা নকশি বিওপির উপরে অ্যাটাক। তো এটা নকশিটা ছিল ময়মনসিংহের একটা বিওপি, বর্ডার আউটপোস্ট। সেখানে আমাদের প্রথম কনভেনশনাল অ্যাটাকের একটা প্রস্তুতি নিতে হয়, যেখানে আমরা 8 বেঙ্গল ছিল সেই দেশে ব্যাটালিয়ন। তো আমি একটা কোম্পানি কমান্ডার ছিলাম, আমার সাথে আরো একজন ছিল জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী। আমার দুটো কোম্পানি অ্যাটাক ছিল এখানে। তো সংক্ষেপে বলছি যে অ্যাটাক করার আগে যারা আর্মিতে আছেন, যারা যুদ্ধে অংশ, তারা সবাই জানে যে রেকগনাইজ করতে হয়, রেকি করতে হয় আগে শত্রু অবস্থানের উপরে, যাতে আমরা সঠিকভাবে আঘাতটা হানতে পারি। তো আমরা আগের দিন গিয়ে রেকগনাইজ করেছি, দেখিয়েছি ওদের শক্তি সংখ্যা কত হতে পারে, কি অবস্থা আছে, কি কি গোলাবারুদ আছে, কি কি কামান, সব জেনে নিই। তো পরবর্তীতে আমরা অ্যাটাক করলাম। দুটা কোম্পানি ছিল, আমি যেটা বললাম জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী, যিনি মারা গেছেন, বীর বিক্রম। আমি ছিলাম একটা কোম্পানিতে, আমার ওভারঅল কমান্ডার ছিল ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক। তখন তো ওই প্রথম অ্যাটাকটা আমাদের কিন্তু সফল হয় নাই, দুর্ভাগ্যবশত। অনেকগুলি কারণ ছিল না হওয়ার। আমাদের এইখানে ওই প্রথম অ্যাটাকটিতে, কনভেনশনটিতে আমাদের প্রায় 70 জন ক্যাজুয়ালিটি ছিল, অনেক লোক মারা গেছে, আমাদের নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অনেক। তার কারণ ছিল দুটো, প্রধান দুটো। একটা ছিল আমরা যে রেকগনাইজ করে এসেছিলাম, পরবর্তী দিন সকালে যখন অ্যাটাক করলাম, তখন সত্য অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছিল। তারা কোনো কারণে টের পেয়ে গেছিল যে আমরা অ্যাটাক হানবো, এবং তারা তার রিএনফোর্সমেন্ট নিয়ে তাদের পজিশন অনেক বেশি শক্ত করে ফেলে, অনেক বেশি তারা হয়তো গোলাবরুদ নিয়ে এসে, তাদের অস্ত্র নিয়ে এসে, এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সেই জন্য আমরা আঘাত হানার আগেই তারা আঘাত শুরু করে আমাদের কাছে। এটা ছিল একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ ছিল, আমি হয়তো দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমাদের আর্টিলারি সাপোর্ট দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মি একটা ব্যাটালিয়নে, কিন্তু তারা যে আর্টিলারি সাপোর্টটা দিয়েছিল, যখন দেওয়ার কথা ছিল তার অনেক পরে দিয়েছে। দেওয়ার কথা ছিল আর্টিলারি সাপোর্টটা দেওয়া হয় কখন, ইনফ্যান্ট্রি যখন অ্যাটাক করে তার আগে, কারণ ওই এনিমি পজিশনটা সফেন আপ করার জন্য, যা দুর্বল হয়ে যায়, তখন অ্যাটাক করতে, কবজা করতে সুবিধা হয়। তো সেটা না করে তারা অনেক পরে আমাদের সাপোর্টটা দিয়েছে, যে জন্য আমাদের পক্ষে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয়েছে এবং অনেক ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে। সেইখানে আমাদের, আপনারা সবাই জানেন যে সোলজারদের একটা নিয়ম আছে, নীতি আছে, আমরা কখনো বডি ফেলে আসে না, আহত হোক বা নিহত হোক। আমাদের এটা ধর্ম হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিয়ে আসার জন্য, এবং কোনো কোনো আরো কিছু অধিক প্রাণ হানির বিনিময়ে আমরা নিয়ে আসতে হয়। তো আমরা যখন ফিরে আসবো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তখন একজন যে খুঁজছি, লাস্টে ছিল আমি, ব্রিগেডিয়ার আমিন আহমেদ কমান্ডার 8 বেঙ্গলে, এবং আমার কিছু সুবেদার ছিল, তার নাম হচ্ছে তাহের, পরবর্তী অনেক ক্যাপ্টেন হয়েছে বীর বিক্রম। আমরা 3 জন থেকে যাই আরো খোঁজ নেওয়ার জন্য, আর কোনো আহত বা নিহত ব্যক্তি পড়ে আছে কিনা দেখার জন্য।
তো অনেক আমাদের যে ব্যাটল ফ্রন্টে ছিল সেটা ধান খেতে ছিল, নিচু ধান ক্ষেত, এক পাশে ছিলাম আমরা আর অন্য পাশে ছিল পাকিস্তান পোস্ট। তো মাঝখানে দূরত্ব ছিল, যেখানে আমরা চলে আসলাম সেখানে দূর ছিল প্রায় 700 থেকে 800 ফিট হবে আর কি, উঁচু জায়গা ছিল, আর ধান কাটা ছিল, আর ধান কাটার অপর পরে ছিল পাকিস্তান পোস্ট। অনেক খোঁজাখুঁজি পরে আমি হঠাৎ করে দেখতে পাই যে কে যেন দূরের থেকে এসে এনিমি পোস্টের কাছ থেকে একটু হাত তুলছে, অল্প অল্প হাত তুলছে। তা আমি তখন চিৎকার করে ব্রিগেডিয়ার আমিন হককে বলি, স্যার আমার মনে হয় কেউ রয়ে গেছে, একজন হাত দেখা যাচ্ছে। তো স্যারও বাইরে করে দেখলাম, তারপর দেখছি মাথাটা উঠছে অল্প, কিন্তু হাতটা রাখতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে হাত। তো আমরা জিজ্ঞেস করলাম কে কে আসেনি। খুঁজে দেখা হলো আমিন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আহমেদ চৌধুরী নেই, উনি আসেননি। তো অনেক পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম উনি রয়ে গেছে, অনেকে আনতে হবে। আমি তখন নিজে স্যারকে বললাম, কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার আমিন হককে, তখন মেজর আমিন হককে বললাম, স্যার আপনি আর সুবেদার তাহের থাকেন, আমি গিয়ে এসেকে নিয়ে আসি আমিন আহমেদ চৌধুরীকে। স্যার বলে যে কমান্ডিং অফিসার বলে যে না, এটা সম্ভব না, একা সম্ভব না। তাহলে আমি আর তাহের নিয়ে যাই, সুবেদার তাহের আমরা দুজনে নিয়ে গিয়ে ক্রলিং করে ওকে নিয়ে আসি। সি দ্য courage and the laugh for the under command ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক। তখন মেজর আমিন হক বললেন, না তোমাদের দুজনের একজনে যেতে হবে না, আমি নিজে যাব। উনি নিজে, আমি বললাম স্যার আপনার যদি কিছু হয় তাহলে ব্যাটালিয়নে কি হবে? উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু লুজ ইউ। বলে দিস ইজ মাই কমান্ড, কিচ্ছু হবে না ইনশাআল্লাহ, তোমরা আমাকে সাপোর্ট দাও, পিছন থেকে কভারিং সাপোর্ট দাও, ফায়ার দাও, আমি গিয়ে নিয়ে একা নিতে আসবো। বিশ্বাস করে আজকে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে স্মরণ করে। উনি আমাদের কথা শুনলেন না, এই 7 থেকে 800 ফিট ধান খেতে পিছন দিয়ে নিজে ক্রলিং করে গেলেন, এবং কলিং করে আমিন আহমেদ চৌধুরীকে ব্যাক ক্রলিং করে নিয়ে আসলেন একা। এই হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক, যিনি আমার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। ওনার এরকম অসীম সাহসিকতার পরিচয় অনেক জায়গায় দিয়েছেন। তো আজকে তাকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি, তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য কামনা করছি। যাই হোক, এই নকশি বিপির আমি কিছু সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিলাম। এর পরবর্তীতে ওইখান থেকে আমার কথা যদি বলি অল্পতে, সেটা হচ্ছে আমরা আরো কিছু এখানে ব্যাটলে অংশগ্রহণ করেছি। সেখান থেকে আমাদেরকে একসময় আমাকে বলা হয়, রুহুমারি বলে একটা জায়গা আছে রংপুরে, যেটা প্রথম মুক্ত এলাকা ছিল। সেই জায়গাতে একটা ক্যাম্প করা হয় সিভিলিয়ানদের জন্য, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। আমাকে তখন জেড ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার, তখন কর্নেল জিয়া, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এই বেঙ্গল থেকে আমার কোম্পানি, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আমি রুহুমাতে যাই, সেখানে আমাদের আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা, অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল বীর বিক্রম, উনি ছিলেন অলরেডি। আমরা দুজনে মিলে সেখানে সিভিলিয়ানদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। এবং সেখানে থাকা অবস্থা আরেকটু স্মরণীয় ঘটনা, আমি একদিন, আমরা বিকেলে বসে আছি, চা পান করছি, হঠাৎ আমার কিছু সিপারের দৌড়ে এসে বলে যে স্যার আমাদের বাংলাদেশের কমান্ডার ইন চিফ আসছেন মুক্তি বাহিনীর। আমি যে কমান্ডার ইন চিফ কে? বলে যে আমি তো নাম জানি না, উনি আসছেন, ওনার সাথে যারা তারা হচ্ছে কমান্ডার ইন চিফ। কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওসমানী, উনি কোত্থেকে আসবে না বলে। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একটা দাড়ি গোফালা লম্বা খালি পায়ে নগ্ন পদে এক ভদ্রলোক এসছেন সামনে, হাতে একটা অস্ত্র, এবং তার পিছনে কিছু লোক যাচ্ছে। উনি আসে পরিচয় দিলেন, আমি হইতেছে কাদের সিদ্দিকী। তো তখন কাদের সিদ্দিকীর নাম শুনেছি, তাকে তার নিজস্ব লোকের তাকে কমান্ড ইন চিফ বলতো তার ফোর্সের মধ্যে, দ্যাট ওয়াজ ফাইন। তো তাকে পাঠানো হয়েছিল, জেনারেল জিয়া তাকে পাঠিয়েছেন আমাদের এখানে, আমাদের কিছু ট্রেনিং নেওয়ার জন্য 2-3 সপ্তাহ। তো সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। কাদের সাথে পরবর্তী আপনার সবাই অনেক নাম করেছে, বীরউত্তম, অনেক দুঃসাহস অভিযান চালিয়েছে, তার অবদান অনস্বীকার্য। তো সেইখান থেকে আমরা 2-1টা অপারেশন চালাই পাকিস্তানের পোস্টের, বিশেষ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিলমারিতে করি আমরা, নদীর ওপারে গিয়ে, কারণ এটা রংপুরের একটা অংশ ছিল রুমারি। আরো 2-1 জায়গায় আমরা সফলতা সহিত আপনার পরিচালনা করি আমাদের যুদ্ধ। এবং এখানে একটা ছোট্ট একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে স্মরণীয় ঘটনা, সেই জন্য আমার আজও মনে পড়ে। আমরা একটা ব্যাটল থেকে যখন ফেরত আসছিলাম, ফেরত আসার সময় নদী পার হয়ে
চিনমারিতে ওপারে ছিল, নদীর উপরে পার হয়ে আসছিলাম। তখন আসার পথে একটা মাইন ব্লাস্ট হয়ে আমার এক সিপাই পা উড়ে যায়। তখন আমি অন্যান্য সিপাহীদেরকে বলি তোমরা ঠাকুরকে নিয়ে যেতে হবে। সবাই তখন তো তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার, কারণ পিছন থেকে আমাদের গোলাগাড়ি হচ্ছিল, তখন ওরা ধাওয়া করছিল, আমাদের চেস করছিল। তো তো দু একজন সাড়া দিয়েছে, তার মধ্যে একজন ছিল আমার কাছেই, তার নাম বলবো না আজকে আমি। তাকে বললাম তুমি ধরো, ওয়েট করো, আমরা আমার নিজেদের ওই ড্রেস ইউনিফর্ম খুলে দিয়ে রাইফেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রেচার তৈরি করে ওই যে আহতে তাকে নিয়ে যাবো। এটা আমি প্রায় করতাম। তো সেই সিপাহীটা সে বলেছে স্যার আমি পারবো না। হি জাস্ট ডিনাইড অন দ্য স্পট যে স্যার আমি পারবো না স্যার, আমার জান বাঁচাতে হবে। সে হি র্যান অ্যাওয়ে, চলে আসে। তো তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম যে আহত থেকে। তার কিছুদিন পরে উই ওয়েন্ট ফর অ্যানাদার অপারেশন। তো সেই অপারেশনে ফেরার পথে কোইন্সিডেন্টলি যেই সিপাহীটা আমাকে ডিনাই করেছিল, তার আরেকজন সহযোদ্ধার আহত সহযোদ্ধাকে ক্যারি করে বহন করার জন্য তার পাটা উড়ে যায় মাইন ব্লাস্টে একইভাবে। তো সে পাশ উড়ে যাওয়ার পর আমি স্তব্ধে দাঁড়িয়ে যাই থাকি এখানে, আরো লোকদেরকে থাকতে বলি, সুপারদেরকে ওকে নিয়ে আসে। সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে কেঁদে বলছে স্যার আপনি কি আজকে আমাকে ফেলে যাবেন, আমি যেরকম ফেলে গেছিলাম আরেকজনকে? আমি যে না, তোমাকে ফেলে যাব না, তোমাকে নিয়ে যাও, তোমাকে নিয়ে যাবো। তো সেই সিপাহী এখনো বেঁচে আছে, এখনো আমার সাথে দেখা হয় দেশে, মাঝে মধ্যে দেখা গেলে সে বলে যে স্যার আমি যে নিয়ে যে নাই সেটা প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার পা হারিয়েছে। এরকম অনেক ঘটনা, বিচিত্র ঘটনা আছে যেগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগে। যাই হোক, তো আমরা সেখান থেকে রুমারি থেকে আমাকে একসময় ডেকে ফেরত দেওয়া হয়, আমরা ইস্ট বেঙ্গলে চলে যাই। ইস্ট বেঙ্গল থেকে আমাদেরকে মুভ করা হয় ইস্ট বেঙ্গলকে জেড ফোর্সের ইনস্ট্রাকশনে আমরা সিলেটের দিকে মুভ করি। তো সিলেটে আমরা কয়েকটা টি গার্ডেনই প্রধানত আক্রমণ চালাই, তার মধ্যে ছিল লাতু, দামাই, সাগরনাথ। তো সবগুলো আমাদের সাকসেস ছিল, পাকিস্তানের স্ট্রং পজিশন ছিল, সেগুলো আমরা নিউট্রালাইজ করি। তার মধ্যে একটা টি গার্ডেনের কথা আমি বলতে হবে, যেখানে আমি বলছি লেফটেন্যান্ট এমদাদ নিয়ে কথা বলবো 46-তে বীর উত্তম, সাগরনাথ টি গার্ডেন, সেখানে আমাদের আক্রমণ ছিল। তো আমি এবং লেফটেন্যান্ট আমরা দুজনই সেখানে ছিলাম। সেই টি গার্ডেনে একটা টপ হিলের উপরে একটা পোস্ট ছিল, মোটামুটি আমরা বাকি সবাইকে কাবু করেছি। শেষের দিকে একটা মেশিন গান খুব সম্ভবত ছিল টিলার উপরে, সেখান থেকে পাকিস্তানে এক পোস্ট থেকে মেশিন গান দিয়ে গুলি চালানো হচ্ছিল। তো আমাদের ওই লেফটেন্যান্ট এমদাদ, সে আমার সিনিয়র ছিল, সে কয়েকজনকে হুকুম করলো যে ট্রলি করে গিয়ে কাছে গিয়ে সেটাকে স্তব্ধ করার জন্য। তো সেখানে গিয়ে তারা অনেকে মারা গেছে, আহত হয়েছে। তো লেফটেন্যান্ট এমদাদ আমাদের সেই ব্রিগেড আমিনুলকে প্রদর্শন করে সে বললো যে আমি যাব। তা আমি ওকে বললাম যে স্যার আপনি যেয়েন না, ওই একই ভাবে। তো সে বললেন আমার যেতে হবে। সেই গিয়েছিল। সেই গিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বলা হয়েছে সিপাহী বলছে স্যার আপনি যাচ্ছেন, আপনি তো আহত হতে পারেন, আপনি হতে পারেন, আমরা যাই। এক্স্যাক্টলি এই কথাটা সে উচ্চারণ করেছিল, মৃত্যুর ভয় করলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় না, এইটাই ছিল তার লাস্ট কথা। And he went, rescued the body, but when he came back with a blast from the machine gun, and he died. ওইভাবেই সে মারা গেছে, তার মাথা থেকে ঘিলু বেরিয়ে গেছিল। এই হচ্ছে শহীদ এমদাদুল হক, বীর উত্তম। আরো অনেক ঘটনা আছে, অনেক তাকে নিয়ে অনেক ঘটনা আছে, সেগুলো বিশদ বর্ণন অনেক সময় লাগবে। তো হি ওয়াজ গিভেন বীর উত্তম। যাই হোক, সিলেটের অপারেশন থেকে আমাদেরকে ব্যাটালিয়নকে অন্য জায়গায় নিয়েছে, কিন্তু আমাকে সেখান থেকে বাই অর্ডার অফ দ্য ব্রিগেড কমান্ডার আমার কোম্পানিকে নিয়ে পাঠানো হয়ে দেওয়া হয় ফার্স্ট বেঙ্গলের সাথে। ফার্স্ট বেঙ্গল তখন ছিল সিলেটের কানাইঘাট এলাকাতে। তো সেখানে আমাকে জনপদ রিনফোর্স দেন। ওরা তার আগে আমাকে পাঠানো হয়েছিল জাকিগঞ্জে 4-5 ইন্ডিয়ান গার্ড রেজিমেন্টের সাথে আমার এখানে একটা অপারেশনের জন্য। জাকিগঞ্জ থেকে করিমগঞ্জে হামলা চালাবে 4-5 ইন্ডিয়ান রেজিমেন্ট, সেই সাথে আমাকে যুক্ত করা হয়। আমাকে বলা হয় নদী পার হয়ে কাট অফ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান আর্মিকে। আমি সেই কাট অফ করার জন্য কোম্পানি হিসেবে যোগদান করি সেখানে। সেই যোগদানে অবশ্য পাকিস্তান আর্মি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ইন্ডিয়ান আর্মি। সেটা একটা অপারেশন ছিল, ভেরি সাকসেসফুল অপারেশন ছিল, যেখানে জেনারেল জিয়া নিজে সেখানে ছিলেন, ব্রিগেড বুঝতে ছিলেন পরবর্তীতে। তো ওইখান থেকে আমাকে নেওয়া যাওয়া হয় কানাইঘাট বলে একটা এলাকায়, সেখানে ফার্স্ট বেঙ্গলে যোগদান করার জন্য। তো কানাইঘাটে একটা যুদ্ধ হয়, সংঘটিত হয়, সেখানে একটা মেজর ব্যাটেল ছিল। সেখানে আমাদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর বিক্রম ক্যাপ্টেন মাহবুব ইন্তেকাল করেন। ছিল আরেক দুঃসাহসী কল্পনা, যিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো
ভয় ডর দেখান নেই, উনি বলেছিলেন যে মারা গেলে যাবে কিন্তু আমার থাকতে হবে, আমার সিপাহীদের যোদ্ধাদের সাহায্য করতে হবে। তো এইভাবে অনেক প্রাণহানি হয়েছে। তো কানাইঘাট থেকে আমাদের লাস্ট ব্যাটেল সংখ্যা আমি বলতেছি, একটা লাস্ট ব্যাটেল ছিল এটা সিলেটের এমসি কলেজে, দ্যাট ওয়াজ 16th of December। 16 ডিসেম্বর এমসি কলেজের উপরে পাকিস্তানের একটা পোস্ট ছিল, সেখানে একটা শক্ত পজিশন ছিল। আমি এবং আমার সাথে ছিল মেজর হাফিজ, যে ফেমাস ফুটবলার বাংলাদেশে, বীর বিক্রম, উনি মেজর হাফিজ, আমি এবং আমার সাথে ছিল মেজর ওয়াকার বলে আরেকজন বীর প্রতীক। আমরা তিনজনে তিন জায়গা থেকে আমরা পজিশন নিয়ে ওদের উপর হামলা চালিয়েছিলাম। এমসি কলেজ ঠিক উল্টো দিকে, রাস্তার এপারে পাহাড়ের উপর থেকে। তো যখন আমরা হামলা করছি, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি, গোলাগুলি করছি, সেই তখনই ভোরবেলা, তখন কয়টা হবে, প্রায় 6টা-7টার দিকে ভোরবেলা, ভোর অনেক আগে থেকে আমরা হামলা চালিয়েছিলাম। আমাদের খবর দেওয়া হয় যে উই হ্যাভ টু ফল ব্যাক, কারণ কি পাকিস্তান আর্মি হ্যাজ ডিসাইডেড টু সারেন্ডার। তো আমরা উল্লিখিত হলাম, সেখান থেকে ফিরত এলাম, এসে জয়েন করে 16 ডিসেম্বর আমরা সিলেটের শহরের দিকে রওনা দিলাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে আমরা একত্র হব। ওইখানে একটা ঘটনা বলতে চাই, যে উল্লাস ছিল, যে আনন্দ ছিল, আমাদের যে প্রাপ্তি ছিল আমাদের, সেখানে বোঝা যায়। সিলেট শহরের দিকে যখন আমরা মার্চ করে যাচ্ছিলাম পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে, তখন আশেপাশে মানুষ, ঘর বাড়ি থেকে ছেলে মেয়েরা, মা বোনরা, ছোট শিশুরা, তারা আমাদেরকে কে কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে, আমাদেরকে সুখী করবে, সেই নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল। কেউ দুধ নিয়ে আসছে, কেউ ফলমূল নিয়ে আসছে, কেউ খাবার নিয়ে আসছে, ফুলের প্রাপড়ি ছাড়াচ্ছে আমাদের মাথার উপরে। এইভাবে পুরো রাস্তাটা আমরা পার করেছি আর কি। তো এই ছিল 16 ডিসেম্বর। 16 ডিসেম্বর এখানে থাকার পরে, আমরা কিছুদিন থাকার পরে সিলেট শহর থেকে আমার ব্যাটালিয়নকে মুভ করা হয় শ্রীমঙ্গলে, কিছু রিগ্রুপ করার জন্য। শ্রীমঙ্গলে আমরা কিছুদিন থাকি, দেশ তখন স্বাধীন। শ্রীমঙ্গল থেকেই আমি প্রথম কোম্পানি নিয়ে চিটং ক্যান্টনমেন্টে মুভ করি, এবং চিটং ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে তখন হাহাকার খালি, কিন্তু একমাত্র সেখানে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী কিছু লোকজন ছিল। সেখানে ছোট্ট কিছু ঘটনা ঘটে, যে দুঃখজনক ঘটনা ছিল। আমি গিয়ে দেখতে পাই যে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের ইবিআরসি মেস, অফিসার মেস থেকে লুটপাট করে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি বোঝাই করে, সোভেনিয়ার গুলো, এমনকি অফিসার মেস থেকে যে ব্যবহার্য আসবাবপত্র সেগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তো এক পর্যায়ে আমি তাদের সাথে অলমোস্ট যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ট্রুপদেরকে বলেছিলাম যে ইফ ইউ রিমুভ ওয়ান সিঙ্গেল আইটেম মোর, আই এম গোইং টু ফায়ার অন ইউ। তো তারা স্তম্ভিত হয়ে গেছিল, ইউ আর নট হিয়ার টু লুট, তোমরা যুদ্ধ কিছু বলে তো উই আর গ্রেটফুল টু, বাট ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। এর আগে আমরা খবর পেয়েছিলাম তারা অনেক কিছু লুটপাট শুরু করেছে। তো সেটা একটা খন্ড হয়েছে, তারপর সিনিয়র অফিসার এসে স্তব্ধ করেছে, না হলে হয়তো ওখানে একটা হানাহানি হয়ে যেত আর কি। যাই হোক, সেই ছিল আমাদের। তারপরে আমি অবশ্য ভুলেই গেছিলাম আমার ফ্যামিলির কথা, বাবা মা ভাইয়ের কথা। আমি চিটং ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছার প্রায় আমার 1 মাস পরে আমি ঢাকায় ফেরত আসি, এবং এর মধ্যে কোনো খবর আমি কাউকে দেইনি, আমার বাবা মাকে ভাই বোনকে ভুলেই গিয়েছিলাম। মানে বিজয় উৎসব নিয়ে এত আমরা মেতেছিলাম, আমার ফ্যামিলির কথা আমার খেয়াল ছিল না। তো আমি প্রথম যখন ঢাকায় যাই, আমার বাবা ছিলেন, ফ্যামিলি ছিলেন গুলশানে বাড়িতে। তো আমি ঢুকার পরে দরজা নক করার পরে, মানে আমি যখন দরজা খুললাম, বাবাকে দেখতে পেলাম। বাবা বৃদ্ধ ছিলেন তখন, 70-এর কাছাকাছি বয়স, 70 উপরে ছিল বয়স। তো আমাকে দেখে, উনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, সহজে উনি কাতর হতেন না, চোখের পানি কোনোদিন আমি দেখি নাই। এই প্রথম বাবাকে দেখলাম চোখের পানি ফেলতে, জড়িয়ে ধরে তুই বেঁচে আসিস, তারপর ইতিহাস বাবা সবে। এই হতো সংক্ষিপ্ত পদে আমার যুদ্ধের কাহিনী। তো এর পরবর্তীতে আমি যেটা নিয়ে আলাপ করতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ, সেটা প্রেক্ষাপট এবং সেটা কারণগুলো কিছু আমার মতো করে আমি যা দেখেছি কিছু তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে। তো এর মাঝে we can take a break and go for the second question, Sohail, if you permit. Sure. Questionটা হচ্ছে, which was the first country to recognize Bangladesh as an independent country?